اچھا جی، آج ایپیلیپسی یا پھر مرگی سے بچاؤ اور اس کے متعلق اویئرنیس کریٹ کرنے کا دن منایا جا رہا ہے، اور یہ دن جو ہے یہ منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو بہت سے معاملات میں اویئرنیس نہیں ہوتی، اور جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک دماغی مرض ہے اور اس کے اندر آپ کے جسم کے پٹھوں میں اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے، آپ اچانک گر جاتے ہیں، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں لوگ بجائے اس کے کہ اس کو ایک مرض کی طرح ٹریٹ کریں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہے، کوئی جادو ٹونے کا اس پر اثر ہو رہا ہے، یا پھر مختلف طریقوں سے کوئی اسے اپنے پرانے موزے سنگھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اسے جوتے سنگھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جتنے منہ اتنی باتیں. اور اس وقت اگر سوچئے کہ کوئی شخص سر راہ یا سر بازار اس مرض کا شکار ہو جائے اور اس کو اس کا دورہ پڑ جائے، تو وہاں پر کیسے کیسے تجربات اس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اور پھر وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ ایسے علاقوں میں تو پائے جانا، جو دور دراز کے علاقے ہیں، ایک اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن کراچی جیسے شہر میں یا بڑے شہروں میں بھی ایسی ہمیں اکثر راہ چلتے جہالت دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ اس طریقے سے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ بہتر طریقے سے ہو سکے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیورولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر عبداللک صاحب. ان سے ذرا بات کرتے ہیں اس مرض سے متعلق کہ کیا ہے، کیا سلسلہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالمالک، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ مرگی جو ایک مرض ہے، اس سے متعلق ہم ایک عرصے سے بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے لیے یہ جو سر راہ جو ٹریٹمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ ایسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے بلکہ شہروں میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی گر جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریئیکٹ کیسے کریں. تو کیسے لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دی جائے؟ جی بہت شکریہ. آپ کے ابتدائی گفتگو بھی میں نے سنی، اور یہ واقعی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ آج 13 فروری ہے. پوری دنیا میں ہر فروری کے دوسرے پیر میں عالمی یعنی انٹرنیشنل بیورو آف ایپیلیپسی اور انٹرنیشنل لیگ اگینسٹ ایپیلیپسی جو ہے پوری دنیا میں مرگی یعنی ایپیلیپسی کے حوالے سے بین الاقوامی دن مناتی ہے. پاکستان میں بھی اس حوالے سے پوری ملک میں سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور یہ بہت اہم دماغی بیماری ہے جو پاکستان میں کم و بیش تقریباً 22 سے 25 لاکھ لوگوں کو ہے. لہذا اس بیماری کے حوالے سے جو دنیا بھر میں 50 ملین سے زیادہ لوگوں کو ہے، لہذا یہ ایک بہت کامن دماغی عارضہ ہے. سر یہ ایپیلیپسی میں ہوتا کیا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں، جس طرح آپ نے ابتدا دیکھیں، بعض ایپیلیپسی کی بہت سی اقسام ہیں. جس طرح بچوں میں بعض اوقات لوگ گمسم ہو جاتے ہیں، بڑوں میں ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، یا ایون بچوں میں بھی ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں، منہ سے جھاگ آ جاتا ہے، دانت بھیس لیے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں جھٹکے کھاتے ہیں. مختلف ایپیلیپسی کے اندر مختلف علامات ہوتی ہیں. لہٰذا ان علامات کی روشنی. جی اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو علامات جن کا آپ نے تذکرہ کیا، آگے کریں گے بھی آپ، لیکن کیا اس سے یہ سیجرز ہوتے ہیں برین کے، یعنی کہ جھٹکے لگتے ہیں اس سے، تو کیا اس سے کہیں پرماننٹ برین ڈیمیج تو نہیں ہوتا؟ جی بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، جب بھی اگر کوئی دورہ جھٹکا، جس کو آپ نے جس کو ہم سیجرز کہتے ہیں، اگر کانسٹنٹلی یعنی 3 to 5 منٹ کا ٹائم کراس کر لے تو واقعتاً برین ڈیمیج ہو جاتا ہے. برین کے جو خلیہ ہیں، جس کو نیورونز کہتے ہیں، ان میں ایک طرح سے نقصان ہو جاتا ہے، اور جسم کے جس حصے کو وہ خلیے جو ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں جو کنٹرول کرتا ہے، وہاں پر وہ علامات ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں. لہذا یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر پراپرلی مرگی کے دورہ جھٹکوں کی حوالے سے احتیاط اور اس کی جو طبی نگہداشت نہیں کی جائے گی تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ بالکل اس میں برین ڈیمیج ہو جاتا ہے. سر اس وقت جب دورہ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، جب بھی کبھی دورہ پڑے، جب بھی کبھی ایسا دورہ جو رائج الوقت کے تحت، جسے کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں اکڑ جانا، آنکھیں اوپر چلے جانا، یا دانت بھیس لینا، ہاتھوں میں جھٹکے کھانا، تو پہلی بات تو یہ کہ مریض کے ساتھ اس کو رش نہ لگائیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کو ایک کروٹ پہ ڈرا دیں. نمبر 3 یہ کہ دیکھیں، یہ جو ایک توہمات ہیں کہ بھئی جوتا سکھا دیں یا پرانا جوتا یا موزہ سکھا دیں، بھئی دیکھیں نیچرلی دیکھیں آن ایوریج بیسس 30 سیکنڈ
मैक्सिमम एक दौरा अमूमन पड़ता है। ये सर एक दफा फिर से रिपीट कर दीजिएगा, मैं कुछ सुन नहीं पाया था। सबसे पहले ये है कि रश ना लगाएं, दूसरा ये है कि करवट पे लिटा दें, करवट बाईं या दाईं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करवट लिटा सीधा। उसके अलावा यह है कि देखिए जैसे ही अगर दौरा पड़ रहा हो तो उसको मुंह में कुछ चीज डालने की कोशिश मत करें, यानी एक होता है ना कि भाई हाँ, वरना पता चले दौरा तो सेकेंडरी चीज है। हाँ। उसका सांस की नाली में चोक होने के नतीजे में सांस का अमल ही रुक जाएगा और उसके नतीजे में वो और तिब्बी मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा पहली बात तो देखें, ऑन एवरेज जैसे मैं कह रहा था कि 30 सेकेंड से मैक्सिमम 1 मिनट तक होता है। अगर आप जरा थोड़ा सा ऑन एवरेज अगर गौर करें तो हम ये देखते हैं कि जब भी कभी दौरा पड़ता है लोग जितनी देर में जूता पुराना ढूंढ के लाते हैं या मोजा ढूंढ के लाते हैं, तो वैसे हो चुका बंदा वैसे लो जी ये मेरे 6 दिन से पहने हुए मोजे की करामात है। हाँ करामात है। लिहाजा ये कोई करामात नहीं है ना, ये कोई चीज है। लिहाजा असल चीज जो इसमें सबसे अहम है वो ये है कि नंबर 1 कि हमेशा इस किस्म की बीमारी से अपने मुआलिज से रुजू करें। नंबर 2, मुआलिज से रुजू करने के नतीजे में जो टेस्ट करवाए जाएं वो जो होने चाहिए वो करवाए जाए। नंबर 3, जो डॉक्टर जो अद्वियात दे उसके मुताबिक अमल करें। अच्छा सर, इसी पे मेरा सवाल ये है कि ये जो एपिलेप्सी है कैन इट बी क्योर्ड, या उसके साथ क्या नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सकती है? ये बिल्कुल देखिए, पहली बात है कि मोर देन या अप टू 70% डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सी जो मिर्गी है वो आराम से कंट्रोलेबल है। नंबर 1 अद्वियात के इस्तेमाल से। देखें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्या शुगर का मरीज सारी उम्र दवा इस्तेमाल नहीं करता? बिल्कुल। क्या दमे का मरीज सारी उम्र दवा इस्तेमाल नहीं करता? क्या दीगर जो क्रॉनिक डिजीज है उसके तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बेसिकली ये भी एक दिमागी बीमारी है और इसमें जो डॉक्टर मौलिक जिस तरह दवा के उस तरह दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कॉजेज क्या हो सकते हैं एपिलेप्सी के सर? देखें हमारे छोटे बच्चों में मुख्तलिफ कॉजेज हैं, बड़ों में मुख्तलिफ कॉजेज हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो डिफरेंट जो हमारे दिमागी इन्फेक्शंस हैं जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं उसके नतीजे में सीजर्स हो सकता है। कोई दिमाग की टीबी है उसके नतीजे में सीजर्स हो सकते हैं। मुख्तलिफ इन्फेक्शन देखिए, कुछ तो एपिलेप्सी इडियोपैथिक बगैर किसी वजह की भी हो सकती है, लेकिन कुछ जो होती है जो सीजर्स हैं उसकी वजह होती है। जैसे बड़ों में कोई ब्रेन इंजरी होगी, हम जिस तरह बार बार कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आप ड्राइविंग के दौरान सर की चोट लग जाए बगैर हेलमेट के नतीजे में या वैसे, तो उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स हो सकते हैं। अच्छा। तो लिहाजा इसकी हर स्ट्रोक यानी फालिज होने के नतीजे में होने हर भी जिसमें एक पूरा निजाम है, हर चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लिहाजा चीजें आपस, मिसाल के तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा उसके नतीजे में फालिज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज के पोस्ट हेमरेजिक स्ट्रोक अपना सीजर्स हो सकते हैं। लिहाजा सीजर्स होने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि तमाम अवामिल जो एक सेहतमंद जिंदगी के लिए कॉमन होता है वो सादा तर्ज जिंदगी, अपना ब्लड प्रेशर। अच्छा, जैसे एक चीज मुझे ये बताइएगा सर, वक्त मुख्तसर है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे एक और चीज भी, कि जैसे दिल के लिए होता है कि ईसीजी कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके लिए ईईजी होता है टेस्ट, उसके अलावा इसमें क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रो देखिए जिसे आपने कहा एक दिल की पट्टी होती है जिसको ईसीजी कहते हैं, दिमाग की पट्टी को ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि अगर किसी को दौरे झटके पड़े हैं तो उसके नतीजे में मतलब वो जिस वक्त वो ईईजी हो रही हो तो वो एबनॉर्मल ही है। लिहाजा ईईजी की बुनियाद पे फकत तशखीस नहीं होती, क्लिनिकल फाइंडिंग की बुनियाद पे तशखीस होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ईईजी इज अ प्योर क्लिनिकल डायग्नोज, एपिलेप्सी इज अ प्योर क्लिनिकल डायग्नोज। नो डाउट इसमें टेस्ट कराने होते हैं, एमआरआई कराना होता है, ईईजी करानी होती है, लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं है कि हम उसके क्लिनिकल एविडेंस को डिनाई करते। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया। 2-3 चीजें मैं बयान करना चाहूंगा कि ये जो मिर्गी है इसका दौरा 30 सेकंड से 1 मिनट तक होता है। तो खुदारा अगर किसी को दौरा पड़े यानी कि उसके हाथ पांव अकड़े हुए हों और दांत भींच ले तो उसको आपने रश नहीं लगाना, उसको किसी करवट पे लिटा देना है, उसके मुंह में पानी, दूध या कोई चीज डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोई खाने की चीज या कुछ इस तरह से देंगे तो उसके हलक में वो चोक कर सकता है। 30 सेकंड से ना उसे जूता सुंघाने की, जुराबे सुंघाने की कोशिश करें, क्योंकि 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसके दौरे का होता है। और जो लोग इस तरह से सस्पेक्ट हो मिर्गी का दौरा उन्हें पड़ चुका हो तो वो अपनी जेब में कोई ऐसी चीज रखें, कोई लिख के कोई चीज रखें, कोई पर्चा रखें, ताकि जो आसपास लोग हों उनको पता चल सके कि उनका मर्ज किस नौयत का है। और प्लीज इसको सीरियस लें, ईईजी करवाएं ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी। अच्छा जी, अब जरा बात यह है कि मैं, जाहिर है कि आप लोग सोच रहे होंगे कितना जज्बाती अंदाज में मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं। द रीजन इज
کہ اٹ از ویری سیریس. یہ ایک دماغی مرض ہے اور آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے صحت کے سیگمنٹ میں آپ کو بھرپور طریقے سے ہم چیزوں کے متعلق امراض سے متعلق آگاہی دیں تاکہ آپ تھوڑی سی ہیلپ لے سکیں. اچھا یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, عموماً چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہے, بڑی عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے, کسی کا حادثہ ہوا ہو, ہیلمٹ نہ پہنا ہو, سر زمین پہ لگا ہو, اس وقت ٹھیک ہو, کوئی ایسی برین ایکٹیویٹی خراب نہ ہو, لیکن بعد میں اس کو پھر دورہ پڑ سکتا ہے. کیا ایپیلیپسی کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ اپنی نیند پوری کریں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, اور ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اپنے مولد سے رابطہ کرتے رہا کریں. کوئی بھی آپ کا مطلب ایسا دماغ جو ہے وہ کوئی سیجر اسی طرح سے ہو کس کا آپ کے گھر والوں کو نہ پتا ہو, لیکن اس پہ اپنے مولد سے لازمی طور پر رجوع کریں. تو جناب اس تمام تر معلومات کے ساتھ اور میرے اس خطاب کے بعد ایک بریک بنتی ہے. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, میری بات میں غور کیجیے گا. اسٹے ٹیونڈ.